Praise the Lord. Hallelujah. As a Word of Victory Church, we welcome all of you to the live worship. I encourage you to watch this program and share with others. Hallelujah. This is a wonderful time God has given in our life to celebrate His victory. Hallelujah. So I welcome all the Big Jack TV viewers, also those who are watching Facebook, YouTube also. Share with others. It shall be a blessing for many people. Amen. How many of you are ready to worship the Lord? Let us lift our hand and worship the Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great. No one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no Father, we exalt the name of Jesus in this place. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty Father, we worship you. There is no one else like you, Jesus. The name of Jesus is above every other name. In the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and earth and below the earth. Let us lift up the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus.
Father, we thank you for this wonderful time to worship the name of Jesus. Holy Spirit, we thank you. Lord, I pray for each and everyone those who are watching. Lord, eyes of understanding be enlightened. Through the Lord word of God, our hearts will be enlightened. We ask the ministry of the word into our life, oh God. We believe the transformation. We believe the enlightenment. We believe the supernatural manifestation of your creative miracles in our midst, of Father. All the glory, praise to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So for the short edification of the word of God, let's quickly go to the book of Philemon, chapter 1, verse 6. I would like to read. 1 verse 6 says, I pray that the fellowship of your faith may become effective through the knowledge of every good thing which is in you for Christ's sake. Hallelujah. The acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Apostle, Paul is writing to the Philemon. We need to acknowledge the good things which is in you in Christ. The word of God says we were raised together with Christ in the heavenly places. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have been changed. All things have become new. So as a new creation, as a born again child of God, you have a new nature in your spirit. You are born again into the image and the likeness of God. You are a different species. You know what is a new creation means? Never existed before. Before you also, after you also, there is no one like you. You are created in the image and the likeness of God. For what? Word of God says to rule and to domain over everything in this world. That's why the word of God says, the book of Genesis chapter 1 verse 26 says, God said, let us make man in our image, in our likeness. Let them rule over everything. Hallelujah. Let them rule over the fish of the sea, birds of the air, every creeping things that creeps on the earth. That means you are not appointed to be
function under something, you are appointed to rule over everything in Christ Jesus. Hallelujah. You are not below. Word of God says you are above. You are born from above. You are functioning in the Word of God. So through the Word of God, you will acknowledge what is in you. That's why the Word of God says, we speak the word of faith. Quickly turn our attention to book of Romans, chapter 10. Okay, verse 8 says, what it says, the word is near to you, in your mouth, in your heart. That is the word of faith which we are preaching. The word of faith. What we are preaching? We are not preaching the guessing. We are not preaching what others say. We preach the word of faith. Hallelujah. That can edify anyone, that can lift anyone from every situation, that will encourage the people. The word is in our heart. Hallelujah. The word is in our mouth. When you believe and when you declare the word, it is transforming every areas. That's what the word of God says. You know, Job chapter 22-28 says, one thing you shall decree, it shall be established for you. Come on, say with me. I will believe the word. I shall declare the good things, greater things of God. Hallelujah. I will never look to the situation. Situation may say 100 stories. I'm telling to you, you are not what the story says. You are what the word says. Amen. So the word of God says, we speak the word of faith. Word of faith means you have the dominion over every natural things. You have dominion over the sickness. You have dominion over the failure. You have the dominion over every negative things that enemy is putting into your mind. It is the time to raise up above. Hallelujah. Shine in Christ Jesus. People of God, I encourage you. Acknowledge every good things which is in you in Christ. Hallelujah. You are filled with the good things. The word of God says, one who joined to the Lord, they are one spirit with him. We are one spirit. That means the Holy Spirit is connected to your spirit and we are functioning together. We are not working for God or God is not working for you. We are working together. Hallelujah. Apostles preach the word. The word of God says the Lord went with them and confirmed their word with the signs and wonders and miracles. Church, it's a time. It is a season. We speak the word of faith. God is attesting your word with the signs and wonders and miracles. Things are changing in every areas. Hallelujah. We are not seeing the situation. We believe the word of God. We walk by faith, not by sight. Hallelujah. Not the situation cannot control you. You are above the situation. Hallelujah. That's why the word of God says, every areas of your life, we need to meditate the word of God. Book of Joshua chapter 1 verse 8 says, this book of the law shall not depart of your mouth. Day and night. Day and night. Hallelujah. Day and night. See yourself. Acknowledge yourself in the word. As you are seeing yourself, acknowledging yourself in the word of God, you know what will happen? Word of God says, you will be prosperous. Hallelujah. Word of God says, through the meditation of the word, you shall become prosperous. God is not going to make you prosperous. The word is have the ability to take you from one level to the another level, glory to glory. That is the transformation of the God's word. Hallelujah. You will never stay where you are. Your life is going higher and higher and higher through the life of God which is in you. Hallelujah. Always believe the word have the ability to take you to higher level. The path of a righteous man goes brighter and brighter into the greater glory. You are appointed to move higher in your life. Amen. And the word of God says, and wherever you go, you shall be a success. What is a success? I'm telling to you, being in the will of God, perfect will of God. That is the success. Even if you study book of Genesis chapter 39, it says God was with Joseph. Hallelujah. What was the condition of the Joseph? He was a slave in the land of Egypt. But the word of God says God was with Joseph. Why? Because he was in the perfect will of God. May your situation looks like nothing, but I'm telling to you, as you're walking in the will and the plan of God, in the word of God,
God is taking you to higher and higher. Hallelujah. Joseph started from the pit but ended up in the palace. I'm telling you, your promotion is coming into your life as you are acknowledging the word of God in your life. Don't be discouraged. Hallelujah. Don't be discouraged. Hallelujah. Your present situation is not permanent. This is temporary. This is moving in your life. This is changing in your life. Hallelujah. It is the time to strengthen yourself. Encourage yourself in the word of God. Lift your head. Look high. God is telling to you, look high. You will see the glorious thing. God told to Abraham, Abraham, lift up your head and see to the north, east and south. Whatever you see, it will come to you. See the health. See the good things. See the blessings are coming into your life. Hallelujah. See the divine protection in your life. Don't see the problems. See the God's protection. You are under the mighty hand of God. The blood of Jesus is protecting your life. People of God, I'm concluding here. Encourage yourself in the word of God. Strengthen yourself in the word of God. Acknowledge every good thing which is in you in Christ Jesus. You are protected. Hallelujah. 1,000 may fall at your side, 10,000 may fall at your right side. It will not approach you. No evil will not come near to you. You are protected. Hallelujah. So may the Lord bless you. It's a wonderful time. I welcome Pastor Roshan Lobo, the senior pastor of the Word of Victory Church, to share the God's word with you. Praise the Lord. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್, ಉತ್ತೇಜನ ವಾಕ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಲಾರ್ಡ್, ಐ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಓ ಗಾಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಯುವರ್ ನೇಮ್. We exalt your name, O God. We thank you. Thank you, Holy Spirit. ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ, ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಪೆ. ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ, ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಪೆ. ನೀವುನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Come on. ನೀವುನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ, ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಪೆ. ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ, ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಪೆ. ನೀವುನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀವುನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Father, we thank you. Worship you, Master. We give praise you, Lord. We exalt your name.
Your name is higher than all other name, oh God. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Spirit of God, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನೀನು ಮಾತಾಡು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀನು ಸಂತೈಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೆ. We are guided by the Holy Spirit. We are led by the Spirit of God. We declare your glory. We declare your presence, O Master. We declare your compassion and mercy, O God. Thank you, Holy Spirit. There is none like you. ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀನು ಮಾತಾಡುವ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ. ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ. ಲಿಸನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ. 7ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೇವಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಅನೇಕರು ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆತನು ಬರೀತಿರುವಾಗ? ಅದೇ ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ, ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸೈರಣೆಯು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಕರ್ತನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 5ನೇ ವಚನ. 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಎನಿ ರಿಲೇಷನ್, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಚಿಂತೆ? ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧ, ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ನ ಸಂಬಂಧ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಸಂಬಂಧ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಬೆಕ್ಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧ? ಎನಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಿಂತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳದ್ದು. ಆದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ರೋಮಾಪುರದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ರೋಮಾಪುರದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಈ ಲೆಟರ್ ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ 1-2 ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಟದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕೈದಿಯನ್ನು ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದರು.
ಸಿಂಹಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರು. ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿನೋದಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ರೋಮಾಪುರದ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಕೇವಲ ಶಿಲುಬೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಅವರದ್ದಿದ್ದವು. ಪೌಲನು ಅನೇಕ ಖೈದಿಗಳನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆ ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಂದೆ ಅನೇಕರ ತಲೆ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರನ್ನು ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆತನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು 17 ಸರ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಿರಿ. ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಿರಿ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಬರೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರೆಯಲು ನನಗೇನು ಬೇಸರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ. ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಚಿಂತೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಇದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ. ಲಿಸನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ನಾವು 2 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅನದರ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಆತನ ದೂತರಿದ್ದಾರೆ, ಸೈತಾನ ಆತನ ದೂತರು. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಕಾರಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. In the realm of the spirit there is a voice. Natural world ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುವುದು. ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ದೇವರು ನನಗೆ ವಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬುವನು ಆತನು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೈಂಡ್, ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಅವನು ಶರೀರ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ. ಅವನು ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಬಾಸ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಹಾಕುವುದಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡದವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಮಗಳು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೆಗಾಡ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಬ್ಯುಸಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿ ಅವಳು ನೆಗಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಮಗಳು ನೆಗಡ್ತಾಳಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಲೋಕ ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಒಲೆಯ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಹೂಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೊಬಗನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಡಿಸಿ ತೊಡಿಸುವನಲ್ಲವೇ? ಉಡಿಸಿ ತೊಡಿಸುವನಲ್ಲ.
ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಯು ಆರ್ ಎ ಸೋ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್. ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಯಸ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆದರೆ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ನಾಟ್ ದಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಚಿಂತೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ, ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಫಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಭಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಭಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀರೋ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. 1 ಪೀಟರ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್, 1ನೇ ಪೇತ್ರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 7ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ. 1 ಪೀಟರ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ 7 ವರ್ಸ್. ಹಾಕಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬಿ ಸೋಬರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಯು ಆರ್ ಎ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಯು ಆರ್ ಎ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನೀನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಬಿ ಸೋಬರ್ ಅಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನು ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 7ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೋಬರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಉಪದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯೋಬನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ. ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ 7 ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, 3 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 7 ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 7 ಮಂದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ 7 ಮಂದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಚಿಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಾರು, ಶಪಿಸುವಾರು ಅಂತ. ಇದು ಸೈತಾನನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಥಾಟ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವತ್ತನ್ನು ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ದೇವದೂತರು ಸೇರಿ ಬರಲಾಗಿ ಆಪದುಕ ದೂತನ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವು. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವು. ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರು. ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟೆ? ಎಸ್, ಗಮನವಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಗೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನೋಡಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋ ಆತನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ, ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ, ಶಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಸೈತಾನನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ, ನೀನು
ಅವನ ಸೊತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಲೇ ದೂಷಿಸಲು. ಇದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೋಬನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೂಷಿಸರು ಅಂತ. ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಗೋ ಲುಕ್, ಯೋಬನ ಸೊತ್ತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೋಬನ ಸೊತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸೈತಾನ ಕೈಗೆ ಯೋಬನೇ. ದೇವರು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ, ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ನೋಡು, ಲುಕ್ ಲುಕ್ ಲುಕ್, ಅವನ ಸೊತ್ತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ವೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ, ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಮೈಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನೀವು ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯುವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಜ್ ದುಷ್ಟನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತಾ ಭಾರವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಆತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಬಿ ಸೋಬರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೈತಾನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ? ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ವಿಲ್ಲು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಓದ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೇನೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅಂಥ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದವರಿಗಿಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಂತೇ ಸೇಮ್ ಬಾಧೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವನ ಥಾಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು? ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು. ಸಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು. ಬಿಹೋಲ್ಡ್, ಈಗೋ ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನ. ಹಳೆಯ ಪಾಪ ಹೋಯಿತು, ಹಳೆಯ ಚಿಂತೆ ಹೋಯಿತು, ಹಳೆಯ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಹೋಯಿತು, ಹಳೆಯ ರೋಗ ಹೋಯಿತು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದುಷ್ಟನು ಹಾಕುವ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನೀನು ಎದುರಿಸ್ತೆ. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ರಿಯಾಗಿ ಅವನ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ, ಅವು ಕಳ್ಳನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ, ಅವು ಕಳ್ಳನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳನು ಬರ್ತಾನೆ ಕದಿಯಲು, ಕೊಲ್ಲಲು, ನಾಶ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಲು, ಆ ಜೀವವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಫ್. ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಓನ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ 24/7 ನೀನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪೀಸಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು
ಆತನನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ. ಆತನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸು. ಯೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಆತನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಷ್ಟನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೋಬನೇ ಖುದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಭಯವು ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಆಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೇನೋ ಅದು ತಪ್ಪದೆ ಬರುವುದು. ಭಯ ಮೊದಲು ಬರುವುದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಚಿಂತೆ ಮೊದಲು. ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಭಯ ರೈಸ್ ಆಗುವುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅನೇಕ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಬರ್ತವೆ. ನೀವು ಅನ್ನಿಸ್ತೀರಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಷ್ಟು ಸತ್ತರು, ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಸತ್ತರು, ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸತ್ತರು, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸತ್ತರು. ನೀವು ಕೇಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಭಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕೂಡ ಅದೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು. ಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಹೇಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಳಕಿರುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಬೆಳಕು ಮುಂದೆ ಹೋದಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಛೇದಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೋಬರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಿ, ನಿನಗೇನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನು ಎಂಬ 3 ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದುಷ್ಟನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿ. ನೀನು ಎದುರಿಸ್ತಿ, ರೋಗವನ್ನು ನೀನು ಎದುರಿಸ್ತಿ, ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನೀನು ಎದುರಿಸ್ತಿ, ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀನು ಎದುರಿಸ್ತಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀನು ಎದುರಿಸ್ತಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಕಸ್ತಿಯದವರು ಬಂದರು, ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿನವರು ಬಂದರು. ಮುಂಚಿನ ದಿನದವರೆಗೆ ಯೋಬನ ದನ ಕಾಯುವವರು ಉಳಿದವರು ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಡನ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಟಾ ಆದರು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಫೆಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಬಲ, ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮ, ಅದು ಹೇಳಿತನದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಫೆಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಿಲ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರರ್ಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಜಯಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಿ. ಯಾರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯೋ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ಅಥವಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂಡ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ ಜಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ 26 ವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೇವಲ ನಿರ್ಭಯ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೇವಲ ನಿರ್ಭಯ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವವನು ದುರಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ದುರಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವವನು ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸಂಗತಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವವನು ಸೈತಾನಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆತನಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದು. ಭಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯೋ ಆತನಿಗೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ.
ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹಾನರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರರ್ಥ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹಾನರ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅದರರ್ಥ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಕೆ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾಳೆ, ಅದರರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀಸ್ಕೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದು ಅದು ಕೇವಲ ನಿರ್ಭಯ. 4 ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ವರ್ಸ್, 4ನೇ 17ನೇ ವಚನ 1ನೇ ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಭಯವು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂಥವರಾಗಿಯೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಶರೀರ ಎಂಬ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೇ ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, ಹಾಗೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆದರಿಕೆಯು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುವುದು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೆದರುವವನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದವನು ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ಫಿಯರ್. ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ತಾನೇ ಒಂದು ಭಯ. ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಭಯದ ವಾತಾವರಣ. ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಚೇಂಜ್. ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಕರಾದ ದಿನಾಕರ್ರವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆಕೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ರು. ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸಿಕ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಸೇವಕರ ದಿನಾಕರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಜಸ್ಟ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅಷ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು. ದಿನಕರನ ಒಳಗಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಪ್ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರುವಾಗ ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಿನಕರನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಸಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮನು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೆಹೋವನು ಎದ್ದು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಶತ್ರುಗಳು ಚತುರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಗಾರರು ಬೆನ್ನುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಜನರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತ. ನಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಲವ್ ಪೀಪಲ್, ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ರೈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಯು ಅಂಡ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ದಿನಾಕರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ. ಟಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು. ಜಸ್ಟ್ ಈತನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಲೌ ಮಾಡಿದ, ಮಗಳು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದಳು. ಪ್ರೇರೆ, ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ವೆನ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, God himself is moving in and through you. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನಂತ. ತಂದೆಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ.
ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಅದು ಇಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. God himself is rising within you and function in the natural world. Oh, the whole atmosphere will going to change when you love people. Maintain love. The perfect love cast out all fear, cast out all demons, cast out all sickness, cast out all worry. Cast ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ದುಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫೆಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ born of love. ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಲವ್. ಐ ಲವ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಐ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಹೇಟ್ ಎನಿವನ್. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲು ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಚಲಿಸ್ತಾನೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ಫಿಯರ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಓದ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು. ಹೆದರುವವನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದವನಲ್ಲ. ದೇವರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ಹಿ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೋ ಇದ್ದೆವು, ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಇದ್ದೆವು, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು, ದೂಷಕರಾಗಿದ್ದೆವು, ಬಲಾತ್ಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು, ಹಿಂಸಕರಾಗಿದ್ದೆವು, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಚಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಬದಲಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಲ್ಲ, ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಚಟಗಳಿಂದ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಹಿ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈಗ ಆತನು ನಮಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಲವ್ ಗಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ರಿಸೀವ್ ದಟ್ ಲವ್, ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಲವ್. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೈತಾನ ಯಾರು? ಆತನೇ ಭಯ. ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಭಯವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಬಲ್ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಬಲ, ಪ್ರೀತಿ. ಬಲ, ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಬಿ ಸೋಬರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೋಬರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್. ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ, ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He loves you so much. You will never be the same. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಫಲ ಹೊಂದುವರಲ್ಲ, ನೀವು ಸಫಲನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಫಲನಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನೀವು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸಫಲರಾಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಫಲರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. ಬಿ ಸೋಬರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಅಲೌ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಬಿ ಸೋಬರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವುದಲ್ಲ. ನೀವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಿಂತೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಷ್ಟನ ಸ್ವರವನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು. ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 30-19 ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವು ಶಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಜೀವವನ್ನು ಮರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ರಿಸೀವ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲಿವ್. ನೀವು ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. 30-20 ವಚನ ಬೈಬಲ್. ನೀವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಇರಲಿಕ್ಕೆ
ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ಲವ್ ದೆಮ್. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರ ದೇವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಓದಿರಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ, ನೀವು ಅನೇಕ ದಿವಸ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಸುಖವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರವೋ ಅವನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಲರ್ನ್ ಟು ಸೀ ಹಿಮ್. ಆತನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆತನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗೋ ನನ್ನ ಸೇವಕ, ಈತನಿಗೆ ನಾನೇ ಆಧಾರ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಧಾರ ಅಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ. ನರೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಹೊತ್ತು ಸಲುವೆ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ನೀವು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ. ಎಲಿಯನಿಗೆ ದೇವರು ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ. ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲಿಯನು ದೇವರನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಎಲಿಯನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ತಿನ್ನುವುದು ಏನು ಕುಡಿಯುವುದಂತ. ಚಿಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೇವರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವನಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ. ಹೇಗೆ? ಕಾಗೆಯ ಮೂಲಕ. ಕಾಗೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಜನರು ಮರೆತು ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಚಿಂಗ್ ಯು 24/7. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ದೇವರು ಕಾಗೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನೇಟಿ ನಾನು ಬದುಕಿ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಂದರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋ, ಕಾಗೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿದ್ದದರಿಂದ ಅವನು ಬದುಕಿದ. ದೇವರು ಆ ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರ ದೇವರು, ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕಾಗೆಯನ್ನು ಆನರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಾಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ರಸ್ತೆ ಖಾಲಿದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಫ್ಲೈಟ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಬಂದಾದಾಗ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಬರುವುದು. ಕಮಾನ್, ಆತನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಆತನು ದೃಷ್ಟಿಸುವವರ ಮುಖವು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕೆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವುದು. ಲುಕಿಂಗ್ ಅಂಟು ಹಿಮ್. ಕಾಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿ. ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಗೆ ಬಂತು ಅಂತೂ. ನೋ, ಗಾಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಕಾಲ್ ಟೈಮ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬರುವಾತನು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. Hebrews 10:36, 37, 38. ಬರುವಾತನು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನವನಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತನು, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನವನಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂತೆಗೆದರೆ ನನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಿಂತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟ ಪಡುವವರಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಬೇಗ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ಇನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವಂತ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು. ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆತನು ಯಾವುದೇ ಮತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ಅವನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಂಬಿದ ನಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಯಾವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಪಾಪಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದವನು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಂಪಲ್. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಹೇಳು, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಕಳಿಸ್ತೆ. ಆತನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಶಾಪಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆತನು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು 3ನೇ ದಿನ ಸತ್ತವರ ಒಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯು ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಫಾದರ್, ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ತನೆ, ಯಾರು ಯೇಸುಗೋಸ್ಕರ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕಂಫರ್ಟ್ ದೇಮ್ ಓ ಗಾಡ್. ಎವ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತವು ಪಾಪ, ಆಪರೇಷನ್, ಶಾಪದ ಜೀವಿತವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟಪ್ ಆಗಲಿ. ಕಟಪ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲಿ. ಲಾರ್ಡ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. I release the Holy Spirit. Holy Spirit, thank you. You are bringing the new nature in their heart. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡುತ್ತದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ತನೆ. ಯಾರು ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಆಪರೇಷನ್, ಸೂಸೈಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಕರ್ತನೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಬರುವುದಾದರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. I break it in the name of Jesus. I declare your peace, O God. I declare your protection, O God. ಎಲ್ಲ ಅಥರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen, amen, amen. Praise God. You're all blessed. ಪ್ರೇರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಅನೇಕರ ಟೆಸ್ಟಮನಿಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನೇಕರು ಟೆಸ್ಟಮನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಲಾದದ್ದು, ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಮೀಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಪ್ರೇ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್.